Hello, student. From last lecture, we are going to learn graphical representation. And graphical representation, first representation is histogram. Last lecture, we saw the one example of histogram. In histogram, in Marathi, histogram is called Jod Stambalik. Now in this lecture we are going to some more examples. So first example in this lecture, in front of you, draw histogram for the following frequency distribution, and frequency distribution is given weight in kilogram versus number of student. Weight lies between 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. And number of student is given in respective class 5, 12, 15, 10 and 8. So we take weight on x-axis. So we start here from, you can start here, look, you can start from, take 10 here or here, without here we are going to from here 10 to 15. पुढचा क्लास कोणता आहे? 15 to 25, सॉरी 20. सो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and last 35 to 30 to 35. नाव वी आर क्या, आपण एक्स ॲक्सिस वरती हे वेट घेतलेले. गुड. नाव ऑन वाय ॲक्सिस वी आर गोइंग टू नंबर ऑफ स्टुडंट. नंबर ऑफ स्टुडंट 5, 12, 15, 8, 12. वी आर गोइंग टू स्केल, appropriate scale. We are going to here 1 centimeter is equal to 3 student. 0, 3, 6, 9, 12 and 15. 15 is the highest number of student, so we are going to up to 15. So first class 10 to 15 number of student is 5. So 10 to 15 number of student is 5. 5 lies between 3 and 6. So 10 to 15 6 student are there, means we are going to 5 student are there, we are going to up to this. This is the first column of your histogram. In next class 15 to 20, 15 to 20 12 student. 12 student means up to this line 12. So we are going to drawing here up to 12 and up to 20. This is the second column of your histogram. Next class is 20 to 25 and number of student is 15. So here 20 to 25 and number of student is 15. 15 means highest one. This is the next third class, third column. Next 20 to 25 to 30 10. 25 to 30 10. 10 lies between 9 and 12. So 10 means slightly up to 9.
here is 10. Now next and last one is 30 to 35. Number of student is 8. 30 to 35, 8. 8 means below the 9. This is the your histogram. आता मुलांनो हा मी पेनने काढलेला आहे, पट्टीचा वापर न करता. तर तुम्हाला काढताना तिथं पट्टी आणि पेन्सिल दोन्ही लागणार आहे. तुम्ही जर पट्टी आणि पेन्सिल काढला तर अशा वाकड्या तिकड्या रेषा येणार नाही, तो एकदम सरळ येईल स्तंभाले. आता आपल्याला एक काम राहिलं आहे, 1 मार्काचं स्केल द्यायचं राहिलं याला. स्केल काय देणार? ऑन एक्स ॲक्सिस. ऑन एक्स ॲक्सिस काय स्केल देणार? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय? 1 सेंटीमीटर इथं काय? 10 ते 15, 15 ते 20 म्हणजे 5चा फरक आहे. 5 काय? kg. अँड ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किती ठेवला स्केल? 0 to 3, 3 to 60 म्हणजे किती? 3 काय? स्टुडंट. 3 स्टुडंट. दिस इज द युअर histogram. First example. Now we are going to second example of histogram. Draw the histogram for the following frequency distribution, and frequency is given class and frequency. Class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 25, and last one 40 to 50. And a respective frequency is also given there. Frequency is given 4, 12, 18, 16 and 3. So first x-axis. On x-axis we are going to class. Class, first class is 0 to 10. So here 0 to 10 first class. Second class is 10 to 20. Third 20 to 30. Next 30 to 40 and last 40 to 50. आता तुम्हाला हे पट्टीच्या साहाय्याने मोजून अंतर घ्यायचं. मी इथं कसं अंदाजपंचे लिहिलेले. तुम्हाला पट्टीच्या साहाय्याने हे अंतर 0 to 10 आणि तेच अंतर 10 to 20 एवढंच भरलं पाहिजे. हे जर तुम्ही 2 सेंटीमीटरचं घेतलं तर हे पण 2 सेंटीमीटरचंच घ्यायचं. ऑन वाय ॲक्सिस वी आर गोइंग टू फ्रिक्वेन्सी. आता फ्रिक्वेन्सीसाठी स्केल डिसाईड करा अगोदर. सगळ्यात मोठं 18 आहे. मग आता 18पर्यंत एकदम छोटं आणि एकदम मोठं पण नाही घ्यायचं. काय जण 0 ते 9, 9 ते 18 असं नाही करायचं. प्रॉपर स्केल घ्यायचं. सो वी आर गोइंग टू इन मल्टिपल ऑफ 4. मल्टिपल ऑफ 4 किंवा मल्टिपल ऑफ 3 घेतलं तरी चालेल. बट वी आर गोइंग टू मल्टिपल ऑफ 4. 8, 12, 16 अँड लास्ट इज 20. 20पर्यंत का जायचं? कारण सगळ्यात मोठं 18 आहे स्केल. सो फर्स्ट क्लास 0 to 10. 0 to 10 मध्ये फ्रिक्वेन्सी आहे 4. सो 0 to 10 मध्ये फ्रिक्वेन्सी 4. This is the first column. Second column 10 to 20. फ्रिक्वेन्सी आहे 12. 10 to 20 फ्रिक्वेन्सी आहे 12. 10 to 20 फ्रिक्वेन्सी 12. नेक्स्ट 20 to 30. 20 to 30 फ्रिक्वेन्सी आहे 18. 18 म्हणजे 16 आणि 18च्या मध्ये येईल. आता इथं बघा दिस इज द थर्ड कॉलम.
Now next 30 to 40 16 means here and up to 40. This is the fourth column, and last one is 40 to 53. 3 means less than 4. Less than 4 means only this. Now we are going to scale on our x-axis. 1 centimeter is equal to किती जाणार 10. पण 10 काय आता इथं आहे का वेट किलोग्राम काय नाही, नुसतं क्लास म्हटलंय. मग नुसतं क्लास असेल तर काय म्हणायचं 10 युनिट. ऑन वाय ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किती घेतले आपण 4 युनिट. 4 युनिट. This is the way of histogram, drawing the histogram. एकदम सोपा अशी मेथड आहे पहिली ग्राफिकल मेथड हिस्टोग्राम. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट graphical representation. Next graphical representation is frequency polygon. Frequency polygon is like a histogram. Frequency polygon हा हिस्टोग्राम सारखाच आहे, फक्त फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉनमध्ये आपल्याला मध्यबिंदू लागतात. जे क्लास असतील ना तुमचे त्यांचे मध्यबिंदू लागतात. बाय यूजिंग हिस्टोग्राम वी कॅन ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. म्हणजे हिस्टोग्रामचा वापर करून आपण फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन तयार करू शकतो. इन दिस केस वी जॉईंट द मिड पॉईंट. मिड पॉईंट म्हणजे मध्यबिंदू ऑफ द अप्पर साईड ऑफ द रेक्टँगल्स. म्हणजे तुमचा जो स्तंभालेख आहे ना त्या स्तंभालेखचा तुम्हाला काय लागतो मध्यबिंदू लागतो, आणि तो मध्यबिंदू कशाने जोडायचा लाईन सेगमेंटने जोडायचा. एकदम सोपं आहे, सेम हिस्टोग्राम सारखं. त्यासाठी मग एक एक्झाम्पल घेऊया. ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिले बघा. मागचंच एक्झाम्पल रिपीट केलं आहे मी परत. आपण जो हिस्टोग्राम काढला ना त्याचंच. आता क्लास आणि फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. आता क्लास आणि फ्रिक्वेन्सी जर दिलेला हा टेबल काय केला मी आहे तसंच लिहिलं आहे, फक्त लिहिताना मध्ये एक मी रो ॲड केली. कशाची रो ॲड केली? मिड पॉईंटची, मध्यबिंदूची. 0 ते 10चा मध्यबिंदू 5, 10 ते 20चा मध्यबिंदू 15, 20 ते 25चा 25 30 ते 40चा 35, 40 ते 50चा 45 मध्यबिंदू फक्त ॲड केले, आणि फ्रिक्वेन्सी आहे तशीच. सो आता आपण एक्स ॲक्सिसवरती काय घेणार आहेत तर मध्यबिंदू घेणार आहेत. तुमचे जे क्लास इंटरवल होते त्याचे आपण काय घेणार आहेत आता मध्यबिंदू घेणार आहेत एक्स ॲक्सिसवरती मिड पॉईंट, आणि वाय ॲक्सिसवरती आपण फ्रिक्वेन्सी घेणार. मग पहिला मिड पॉईंट किती होता 5, 15, 25, 35, 45 ह्या पद्धतीने, आणि फ्रिक्वेन्सी घेणार आहे. आता जेव्हा तुमचा क्लास 0 ते 10 होता तेव्हा मिड पॉईंट 5 आणि फ्रिक्वेन्सी किती होती 4. म्हणजे 5 आणि त्याला पॉईंट कोणता जोडायचा 4. 5 एक्स ॲक्सिसवरती 5 आणि त्यावेळेस वाय ॲक्सिसवरती 4 असं येईल, बरोबर. नेक्स्ट काय आहे मिड पॉईंट 15 आणि फ्रिक्वेन्सी किती आहे 12. मिड पॉईंट 15 आणि फ्रिक्वेन्सी 12 म्हणजे 15 इथं एक्स ॲक्सिसवर आणि वाय ॲक्सिसवरती 12. 15 आणि 12 म्हणजे इथं येईल तो, ठीक. नंतर मिड पॉईंट काय आहे 25, फ्रिक्वेन्सी किती आहे 18, म्हणजे मिड पॉईंट 25 इथं आणि फ्रिक्वेन्सी 18 म्हणजे
इथं 25 आणि हे 18. नेक्स्ट मिड पॉईंट काय आहे 35. फ्रिक्वेन्सी किती आहे 16. मग मिड पॉईंट 35 बरोबर आणि फ्रिक्वेन्सी 16 म्हणजे 15च्या वरती जाईल 35 आणि इथं 16 बरोबर. आणि लास्ट मिड पॉईंट आहे 45 आणि फ्रिक्वेन्सी आहे 3. 45 असेल त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी इथं 45 आणि फ्रिक्वेन्सी 3. तर आता हे पॉईंट आहेत आणि हे पॉईंट फक्त काय करायचे जोडायचे. पट्टीच्या साहाय्याने जोडायचे नाही बरं का, हाताने जोडायचे स्मूथ हँड. अशा पद्धतीने जो तुमचा कर्व तयार होईल ह्याला काय म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. काही अडचण नसेल आपण एक्झाम्पल नंतर डिटेल्समध्ये अजून घेऊ. फक्त लक्षात ठेवायचं काय करायचं हिस्टोग्राममध्ये मध्यबिंदू घेत नाही. फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉनमध्ये आपण त्याचे काय घेतो क्लासचे मिड पॉईंट मध्यबिंदू आणि काय करायचं ते डॉटेड लाईनने जोडायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट थर्ड टाईप अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो आहे क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा त्याला दुसऱ्या भाषेत आपण त्याला म्हणतो ऑगिव्ह कर्व. परीक्षेत कोणताही शब्द येऊ शकतो क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व येईल किंवा ऑगिव्ह कर्व येईल. तर क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा ऑगिव्ह कर्वचे दोन टाईप आहेत. एक लेस दॅन ऑगिव्ह कर्व किंवा लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा लेस दॅन ऑगिव्ह कर्व आणि दुसरा आहे मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा मोर दॅन ऑगिव्ह कर्व. तर त्यातला पहिला आपण इथं अभ्यासू बघा एकदम सोपे इथं. In less than cumulative frequency curve, upper boundaries are of a class taken on x-axis. शब्द नीट लक्षात ठेवायचा कोणत्या अप्पर. पुढच्या ह्याच्यात तुम्हाला लोअर शब्द येईल. फॉर लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व अप्पर बाउंड्रीज आर टेकन ऑन x-axis आणि इथं लेस दॅन तर पुढच्या ह्याच्यात शब्द येईल मोर दॅन. लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑन वाय ॲक्सिस. आता पुढच्या 3 लाईन बघा ते सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. अ प्रिसिडिंग क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास. प्रिसिडिंग म्हणजे सुरुवातीचा क्लास. बिफोर द फर्स्ट क्लास इज ऑल्सो इन टू कन्सिडरेशन ड्रॉविंग कर्व अँड क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आर टेकन टू बी 0. आता हे जे काय शेवटच्या 3 वेळ आहेत ना मी तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सांगतो. ठीक आहे. शिवाय फक्त लक्षात ठेवायचं लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी असेल त्यावेळेस अप्पर बाउंड्री वापरतो आणि लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी बरोबर. लेस दॅनसाठी अप्पर बाउंड्रीज, मोर दॅन असेल त्यावेळेस इथं लोअर शब्द येईल आणि लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. सो एक्झाम्पल इज ड्रॉ द लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. अतिशय महत्त्वाचं आहे बघा तुम्हाला 5-7 मार्काला विचारलं जाईल. ड्रॉ द लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन. फॉलोइंग फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन दिलेले मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंटचं. मार्क्स किती दिलेले आहेत 0 ते 10, 10 ते 15, 15 ते 20, 20 ते 25, 25 ते 30 10 ते 20, 20 ते 30, 30 ते 40 आणि 40 ते 50 असे मार्क दिले. आणि नंबर ऑफ स्टुडंट दिले त्या क्लासमध्ये किती बसतात. पहिल्या क्लासमध्ये 5 विद्यार्थी, इथं दुसऱ्यात 12, 43, 32 आणि 8. आता इथं बघा अप्पर लिमिट लागतात आपल्याला कारण डेफिनेशनमध्ये शब्द आहे अप्पर बाउंड्रीज अप्पर लिमिट. आता अप्पर लिमिट म्हणजे इकडचे पॉईंट असतात. अप्पर म्हणजे मोठा. पहिल्या क्लासचा अप्पर लिमिट आहे 10, दुसऱ्या क्लासचा 20, तिसऱ्या क्लासचा 30, चौथ्या क्लासचा 40 आणि 5व्या क्लासचा 50 बरोबर. 5व्या क्लासचा 50. पण आता जे खालच्या ज्या 3 वेळेस सांगितलं ना प्रिसिडिंग क्लास बिफोर द फर्स्ट क्लास
आता फर्स्ट क्लास कोणता आहे 0 ते 10. ह्या 0 ते 10चं आपल्याला काय लागणार आहे तिथं लोअर लिमिट लागणार आहे. 0 ते 10चं लोअर लिमिट किती 0, त्यामुळे इथं 0 घ्यायचा. तुम्ही म्हणणार अप्पर लिमिट, पण 0 कुठं अप्पर लिमिट आहे का? 0 अप्पर लिमिट नसलं तरी त्या पहिल्या क्लासचा आहे म्हणून त्याला इथं 0 घ्यायचं. पुढच्या ह्याच्यात शेवटचं घ्यावं लागतं 50 घ्यावं लागतं. ते बघू आपण नेक्स्ट लेक्चरला, ती नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये. मग आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी द्यायची, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी किती घ्यायची 0 घ्यायची. हे दिलेलं आहे तुम्हाला एक्झाम्पल. 0साठी 0. आता पहिली फ्रिक्वेन्सी 5 बरोबर. नंतर आता ही लेस दॅन आहे. लेस दॅन म्हणजे लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी करीत तो ॲड करीत चालायचं. 5 अधिक 12 17, 17 अधिक 43 60, 60 अधिक 32 92 आणि 92 अधिक 8 100. लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी ॲड करायची सांग काढायची माहिती आहे ना. ॲड करीत चालायचं. मोर दॅनमध्ये काय करतो वजाबाकी. बघा लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी पहिली 0 से 0 बरोबर. आता 10ची 5, नंतर 5 अधिक 12 17, 17 अधिक 43 60, 60 अधिक 32 92 आणि 92 अधिक 8 100. ही लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी द्यायची. आता ह्याचा आपल्याला कर्व काढायचा आहे. कर्व तुम्हाला मी इथं ड्रॉ करून देतो बघा. आता पहिला 0 से 0 आहे. 0 से 0 म्हणजे तो कुठं येणार आहे इथं पॉईंट इथं येणार इथं. आता पुढचा पॉईंट कोणता आहे ज्यावेळेस 10 असेल. आता हे अप्पर लिमिट काय करायच्यात, हे अप्पर लिमिट काय करायचे, हे अप्पर लिमिट आहेत ना 0 10 20 30 हे एक्स ॲक्सिसवरती घ्यायचे. 0 10 20 30 40 50 पर्यंत. आणि जे लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी आहे ना ते वाय ॲक्सिसवरती घ्यायचे. लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर वाय ॲक्सिसवरती. वाय ॲक्सिसवरती किती येणार सगळ्यात शेवट 100, सगळ्यात शेवट 100 आहे म्हणून 100 पर्यंत. आता 10साठी किती आहे 10 असेल त्यावेळेस 5 आहे बघा. इथं 0 0 पहिला घेतला. 10 असेल त्यावेळेस 5, 5 कुठे येणार नाही इथं 0 आणि 5च्या मध्ये इथं येईल 5 बरोबर. 10 असेल त्यावेळेस 5. पुढं 20 असेल त्यावेळेस किती आहे 17 20 आणि इकडं वाय ॲक्सिसवरती 17, 17 कुठे येईल 20च्या खाली येईल इथं. 20 असेल त्यावेळेस 17. नंतर 30 असेल त्यावेळेस किती 60, 30 एक्स ॲक्सिसवरती 30 आणि त्यावेळेस वाय ॲक्सिसवरती 60. 30 असेल त्यावेळेस 60 बरोबर का. 30 असेल त्यावेळेस 60. पुढं 40 असेल त्यावेळेस 92, 40 असेल त्यावेळेस 92, 92 म्हणजे 90च्या पुढं 40 त्यावेळेस 92 हां ठीक आहे. आणि शेवटचं 50 असेल त्यावेळेस 100, 50 असेल त्यावेळेस 100. आता हे जे काही पॉईंट आल्यात हे पॉईंट आपण फक्त काय करायचं जोडायचे. पट्टीच्या साहाय्याने जोडायचे नाहीत बरं का. आपल्या हाताच्या साहाय्याने जोडून टाकायचे. ही जी काय तुमची रेषा आलेली आहे सगळे पॉईंट जोडल्यानंतर ह्याला म्हणायचं लेस दॅन ऑग्यू कर्व. लेस दॅन ऑग्यू कर्व हे कशासारखं दिसतं बघा. क्रिकेटमध्ये तुम्हाला स्कोअर कार्ड दिसतं ना टीम कंपॅरिझन, कोणाचं रन रेट जास्त होतं कोणाचं काय त्याच्यासारखं आहे. टीम कंपॅरिझन सारखं आहे. फक्त आता इथं काय द्यायचं राहिलं स्केल. स्केल काय द्यायचं एक्स ॲक्सिसचं स्केल काय द्यायचं ऑन एक्स ॲक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किती काय देणार एक्स ॲक्सिसचं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 काय मार्क्स बरोबर का मार्क्स होते. आणि वाय ॲक्सिसचं काय देणार वाय ॲक्सिसला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय देणार बघा इकडं किती 10च देणार. पण 10 काय स्टुडंट.
अशा पद्धतीचा हा तुमचा लेस दॅन ऑगिव्ह कर्व. लेस दॅन ऑगिव्ह कर्वसाठी एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, इथं अप्पर लिमिट असतात आणि इथं लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी असते. लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी ॲड करायची, फाइंड ए ॲडिशन करत चालायचं पुढं 5 सुरुवातीचा आहे तसंच घ्यायचा 5, 5 अधिक 12 17, 17 अधिक 43 60, 60 अधिक 32 92, 92 अधिक 8 100. आणि हे इकडं लक्षात ठेवा, हे सुरुवातीच्या क्लासचं इथं तुम्हाला लागेल आणि त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 0 लागेल. मोर दॅनमध्ये काय असतं, शेवटचा पॉईंट असतो आणि त्याची क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 0 असते. ते पण आता आज आपण लगेच घेऊ, म्हणजे तुमचा इथं क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा ऑगिव्ह कर्व. पुढचा टाईप आहे मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व किंवा त्याला मोर दॅन ऑगिव्ह कर्व. फॉर मोर दॅन ऑगिव्ह कर्व, मोर दॅन टाईप क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कर्व, लोअर बाउंड्रीज, बघा शब्द बदलला, लोअर बाउंड्रीज तिथं काय होतं, अप्पर बाउंड्री आर टेकन ऑन एक्स ॲक्सिस and more than cumulative frequency on y-axis. In this case, succeeding class of the last class, तिथं काय होता, सुरुवातीचा होता फर्स्ट क्लास, प्रिसिडिंग शब्द होता, इथं सक्सिडिंग क्लास ऑफ द लास्ट क्लास आर टेकन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी 0, म्हणजे शेवटचा जो काय असेल त्याचा 0 क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी घ्यायची. एक्झाम्पल आहे डायरेक्ट, ड्रॉ more than cumulative frequency for the following frequency distribution. मार्क्स आणि नंबर ऑफ स्टुडंट. मार्क्स 0 ते 10, 10 ते 20, 20 ते 30, 30 ते 40 आणि 40 ते 50. नंबर ऑफ स्टुडंट 2, 18, 42, 28, 5. आता इथं काय लागणार आहेत, लोअर लिमिट. लोअर लिमिट म्हणजे इकडचे मार्क लागणार आहे 0, 10, 20, 30, 40. पण तर काय करायला लागणार आहे, शेवटचा पण घ्यावा लागणार आहे. लेस दॅनमध्ये इकडचा घेतो आणि मोर दॅनमध्ये आपण इकडचा अप्पर लिमिट घेतो. आता मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कशी कॅल्क्युलेट करायची. मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीमध्ये इथं टोटल असते काय, इथं काय लेस दॅनमध्ये काय असतं, इथं आहे तेच घेतो. आता इथं काय असते टोटल, तुम्ही यांची टोटल करून बघा, 2, 18, 42, 28, 5, टोटल येते 95, बरोबर, 95 इथं लिहायची. नंतर 95 वजा 2 93, नंतर 93 वजा 18 75, नंतर 75 वजा 42 33 आहे, खोडलेला आहे पण 33 आहे आकडा. नंतर 33 वजा 28 5 आणि शेवटचा 5 वजा 5 इथं येतो 0 किंवा तो 0 घ्यायचा. कळलं का कसं कॅल्क्युलेशन करायचे. बघा तुम्ही परत चुकायचं नाही. लेस दॅन आणि मोर दॅन. लेस दॅनमध्ये काय करतो आपण, ॲडिशन करत चालतो. इथं काय करतो आहे, वजाबाकी करत चालतो. इथं टोटल घ्यायची आणि 1/1 मायनस करायचं. 95 वजा 2 93, 93 वजा 18 75, 75 वजा 42 33, 33 वजा 28 5 आणि शेवटी 5 वजा 5 0. आता याचा आपल्याला ग्राफ तयार करायचा आहे. मग एक्स ॲक्सिसवरती लोअर लिमिट घ्यायची. एक्स ॲक्सिसवरती लोअर लिमिट 0 ते 10 20 30 40 50 आणि इकडं काय घ्यायचे, मोर दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. त्यासाठी स्केल द्यायचं. स्केल आता परत इथं 10च्या पट्टीतच घेतलेलं आहे. 0 10 20 20 30 25. ओके. आता बघा 0 असेल त्यावेळेस किती होतं 95. म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरती 0 इथं आहे आणि मग वाय ॲक्सिसवरती 95 कुठे आहे, इथं येईल 95. वाय ॲक्सिसवरती 95 इथं, पहिला पॉईंट हा झाला. नंतर एक्स ॲक्सिसवरती 10 त्यावेळेस वाय ॲक्सिसवरती 93. मग बघा बरं, एक्स ॲक्सिसवरती 10 इथं आणि वाय ॲक्सिसवरती 93 म्हणजे किती येणार, उगत थोडासा खाली येईल 75च्या 95 इथं. ठीक आहे. नंतर 20 असेल त्यावेळेस किती 75. बघा इथं एक्स ॲक्सिसवरती 20 त्यावेळेस वाय ॲक्सिसवरती 75 म्हणजे 60 आणि 70 आणि 80च्या मध्ये 20 असेल त्यावेळेस 75 इथे. नेक्स्ट
30 असेल त्यावेळेस 33 आहे. 33 आहे. 30 इथं आणि 33 म्हणजे 30च्या पुढं 30 आणि 33. नंतर पुढं 40 असेल त्यावेळेस 5. 40 असेल त्यावेळेस 5 म्हणजे इथे निम्म. ठीक आहे. आणि शेवटी 50 असेल त्यावेळेस 0चे. 50 असेल त्यावेळेस 0. मग हे सगळे पॉईंट अशा एका रेषेने जोडायचे. पट्टीच्या साहाय्याने जोडायचे नाही. स्मूथ हँड्स, लूज, आपण समजतो सरळ हाताने थोडंसं जोडायचं. स्केल द्यायचं. एक्स ॲक्सिसवरती किती स्केल देणार? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. आणि 10 काय आहे? मार्क्स. आणि वाय ॲक्सिसवरती किती देणार? सेम आहे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टुडंट. 10 स्टुडंट आणि इकडं 10 मार्क्स. अशा पद्धतीने तुमचं स्केल. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ह्याच्यावरती एक्झाम्पल घेणार आहेत ग्राफचे. आणि देन आपण परत अजून एकदा एक्झाम्पलच घ्यायचे, पण ते एक्झाम्पल थेरी तर ग्राफचे नाहीत. ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर.